الہی خرگردان بحق شاہ جیلانی الہی خرگردان بحق شاہ جیلانی الہی خرگردان بحق شاہ جیلانی باوقار علماء شورا سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ والصلاة علی محمد المصطفیٰ وعلى آلہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حضرات، یا حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ ہمارے جناب انور بھائی صاحب، عبداللہ صاحب اور کمیٹی میں جتنے ممبران ہیں، صدر سیکریٹری ہیں، ان سارے لوگوں کی محبت، ساتھ ہی ساتھ اس گاؤں کے رہنے والے، موربی کے رہنے والے، راجکوٹ ضلع سے آئے ہوئے تمام مسلمان بھائیوں کی محبت، جو میں آپ کے درمیان پہلی مرتبہ آپ کی بستی میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں، تقریر کے دوران اٹھک بیٹھک نہ کریں۔ میں پہلی بار آپ کے شہر محبت میں حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے نیا محسوس نہیں کریں گے، میں بہت پرانا ہوں۔ جو غلام ربانی کو جانتا ہے وہ خوب جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا ہے یہ ان کی اپنی غلطی ہے۔ آپ کے راجکوٹ میں میں نے بے شمار تقریریں کی ہیں، موربی میں بھی بہت تقریریں کی ہیں، جام نگر میں بھی بہت تقریریں کی ہیں، گجرات کا کوئی ضلع مجھ سے نہیں بچا، مگر آپ کے شہر میں آپ کی بستی میں پہلی مرتبہ یہ ناچیز حاضر ہوا ہے۔ میرے سامنے مائک اور مجمع، یہ دو چیزیں اگر ہیں تو میرا ذہن کمپیوٹر کی طرح چلتا ہے، اور اگر دونوں میں سے ایک بھی فیل ہو جائے تو پھر سارا معاملہ بگڑ جائے گا۔ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج آپ ایک ولی کے آستانے پر ہیں۔ دوسری بات، قبرستان کے بیچوں بیچ آپ تشریف فرمائے۔ تیسری بات، سرکار غوث اعظم کا مہینہ بھی چل رہا ہے، تو اس جلسے کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک تو صاحب مزار، دوسرا قبرستان میں جتنے مسلمان بھائی آرام فرمائے، آپ کے باپ دادا، آپ کے خاندان کے لوگ، وہ لوگ بھی آپ کا نظارہ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ اس مہینے کو سرکار غوث اعظم سے نسبت ہے، تو جیسا مہینہ، جیسی جگہ، جیسا ماحول، ویسی تقریر۔ انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا، جس موضوع پر کہیں گے اسی موضوع پر تقریر ہوگی، لیکن آج میں اپنی تقریر میں خاص باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا، اس دنیا میں ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے زندگی کس طرح گزاری، اور ہم مسلمان آج اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کس طرح رہنا چاہیے، 2 باتیں۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، مومن کس کو کہتے ہیں۔ چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا، ولی کس کو کہتے ہیں، ولیوں کا مرتبہ کیا ہے۔ پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا، کیا اللہ کے ولی قبر انور میں زندہ ہیں،
کیا اللہ کے ولی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں؟ کیا وہ اپنے مزاروں میں زندہ ہے؟ یہ 5 باتیں۔ چھٹویں بات غوث اعظم کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے، یہ چھٹویں بات۔ 7ویں بات بزرگوں کے مزار پر پہنچو تو دعا کس طرح مانگو، حاضری کس طرح دو، یہ بات بھی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ 7ویں بات یہ بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ آج پوری دنیا میں مسلمان 190 کروڑ مسلمان ہیں۔ پوری دنیا میں لگ بھگ مسلمان 190 کروڑ یعنی 1 ارب 90 کروڑ مسلمان ہیں۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ آج مسلمان بہت پریشان ہے، پوری دنیا کا مسلمان پریشانی کی وجہ کیا ہے، یہ بات بھی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ غلام ربانی جو کچھ بولے گا حدیث بولے گا، قصہ کہانی نہیں بولے گا۔ ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، تقریر کے درمیان اٹھک بیٹھک نہ ہو، بچہ بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے، جوان بھی اٹھے تو عزت سے بیٹھائیے، اور چچا بھی اٹھے تو محبت سے بیٹھائیے تاکہ جلسہ آپ کا خراب نہ ہو۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا وہ آقا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سب لوگ محبت سے پیش کریں، پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی سیدنا بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک خاص بات بتا دوں، دھیان سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کو ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کرتا، زور سے بولو۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کو ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کرتا جس سے لوگ گھن کریں، نفرت کریں۔ اللہ اپنے نبیوں کا امتحان لیتا ہے، اللہ اپنے نبیوں کو بھی بیمار بناتا ہے، مگر ایسی بیماری نہیں دیتا کہ جس سے لوگ دور بھاگیں، گھن کریں، نفرت کریں۔ جو روایت اس طرح کی بیان کی جاتی ہے، یہ روایت سراسر غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے، اللہ جس کو نبی بناتا ہے ان کی شان یہ ہوتی ہے، ان کا مقام یہ ہوتا ہے، ان کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایسی بیماری میں اللہ مبتلا نہیں کرتا جس سے لوگ گھن کرے، نفرت کرے، لوگ ان سے بھاگیں۔ اگر لوگ بھاگیں گے تو وہ دین کی تبلیغ کیسے کریں گے؟ ارے زور سے بولو۔ اگر لوگ ان سے نفرت کریں گے تو وہ دین کی تبلیغ کیسے کریں گے؟ جو نبی ہوتا ہے وہ دین کا پیشوا ہوتا ہے، دین کا مبلغ ہوتا ہے، اور اللہ جسے مبلغ بنا دیا ہے اسے ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کرے گا کہ جن کی باتوں کو سننے کے لیے لوگ قریب نہ ہوں۔ یاد رکھیے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جس کو نبی بناتا ہے عام انسانوں سے ان کو الگ تھلگ بلکہ سب سے ممتاز، بے مثال، لاجواب بناتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا۔ شعر ملاحظہ فرمائے، اجازت ہے؟ زور سے بولو، اجازت ہے؟ شعر ملاحظہ فرمائے۔ شاعر لکھتا ہے، ادھر دیکھیے، شاعر لکھتا ہے، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اور یہ بھی شعر سنیے، ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا، اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ گجرات کے باشعور مسلمان، راجکوٹ موربی کے رہنے والے باشعور مسلمان، اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا تو زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا،
بہاریں آئیں گی، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، بزرگوں کی محبت پیدا ہوگی اور دینی جذبہ ہمیشہ سینے میں روشن رہے گا۔ ابھی میں نے قرآن کی جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک، ایمان والوں خبردار رہنا، ایمان والوں ہوشیار رہنا، ایمان والوں چوکنا رہنا، چوکنا، کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں گمراہ کر دے، بال بچوں کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے، سونے چاندی پیسوں کی محبت تمہاری عاقبت کو خراب کر دے۔ یاد رکھو جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ قرآن کا انداز بیان دیکھو، قرآن کہتا ایمان والوں بچوں سے ہوشیار رہنا، بیویوں سے ہوشیار رہنا، زمین جائیداد سے ہوشیار رہنا، پیسے سونے زیورات سے ہوشیار رہنا، زمین جائیداد سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں برباد کر ڈالے، کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں اللہ رسول سے دور کر ڈالے، ان کی محبت تمہیں دنیا کا بے ایمان بنا دے، ان کی محبت کہیں دنیا کا تمہیں شیطان بنا دے۔ یاد رکھو جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ میری طرف دیکھیے، دنیا میں دو طرح کے آدمی پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ دنیا میں دو طرح کے آدمی جنم لیے اور قیامت تک جنم لیتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے، نہ ان کی تاریخ باقی ہے، نہ ان کی نشانی باقی ہے، نہ ان کی کہانی باقی ہے۔ بڑے بڑے راجہ مہاراجہ تھے، مٹی میں مل گئے، کیڑے مکوڑے کھا گئے، زمین کھا گئی، خاندان مٹ گیا، نسلیں مٹ گئی۔ کچھ لوگ دنیا میں اس طرح آئے کہ صاف مٹ گئے، مگر کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جیسے کل زندہ تھے اسی شان سے آج بھی زندہ ہے، جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں، جیسے کل زمانہ یاد کرتا تھا آج بھی زمانہ ان کو یاد کرتا ہے۔ میری طرف دیکھو، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ بڑے بڑے ظالم لوگ مر گئے، مٹی میں مل گئے، مگر سرکار غوث اعظم کو دیکھو، سرکار غریب نواز کو دیکھو، سرکار نظام الدین اولیاء کو دیکھو، مخدوم کچھوچھلی کو دیکھو، اعلیٰ حضرت کو دیکھو، اپنے بزرگوں کو دیکھو، جیسے کل زندہ تھے اسی شان سے آج بھی زندہ ہے۔ جیسے کل زمانہ یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ انہیں یاد کر رہا ہے، جیسے کل چمکتے تھے اسی شان سے آج بھی چمکتے ہیں۔ اے گجرات کے مسلمان کان کھول کر سن لو، جو شراب پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو جوا کھیل کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو عیاشی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کا غدار ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو غنڈہ گردی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو عدل و انصاف کا خون بہا کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو لوگوں پر ظلم ڈھا کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ مگر قسم خدا جو نمازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا غازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا علم بردار ہو کر مرتا ہے، جو شریعت کا وفادار ہو کر مرتا ہے، جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے، وہ مرتا نہیں، زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد اپنے مزار میں بھی زندہ رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان سے مبارک مقرر غلام ربانی صاحب، نعرہ تکبیر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور زور سے بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے یا اتر دکھن جا رہی ہے؟ ارے زور سے بولو، بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ماشاءاللہ آپ لوگ محرم میں 10 دن کا جلسہ
रबीउल अव्वल में 10 दिन का जलसा कराते हैं, तो यकीनी बात है आपको तो समझना ही है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, मगर आए हमारे जवानों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो, बेनमाजी होकर मत मरो। इधर देखो, नबी फरमाते हैं कि जब बेनमाजी मरता है, शराबी मरता है, जुआरी मरता है, अल्लाह रसूल का नाफरमान मरता है, जैसे लोग उसके जनाजा को कांधा पर उठाते हैं और कब्रिस्तान की तरफ रवाना होते हैं, वो चीख चीख कर कहता है, ऐना तज़हबून, ऐना तज़हबून, कहां लिए जा रहे हो, कहां लिए जा रहे हो। मगर कसम खुदा, जब किसी आशिक रसूल का जनाजा होता है, जब किसी मर्द मोमिन का जनाजा होता है, तो वो तड़प तड़प कर कहते हैं, मुझे जल्दी दफनाओ, दिल तड़प रहा है, आंखें तरस रही है, मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला है, कब्र में मुस्तफा की जियारत होने वाली है। जब शराबी मरता है तो कहता है मुझे दफन मत करो, जब चोर मरता है तो कहता है मुझे दफन मत करो, जब बेनमाजी मरता है तो कहता है मुझे दफन मत करो, लेकिन जब आशिक रसूल मरता है तो कहता है मुझे जल्दी दफनाओ, दिल तड़प रहा है, मुझे नबी का दीदार करना है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। ऐ हमारे बच्चों, मेरी तकरीर को ध्यान से सुनो, बिल्कुल अदब से बैठो। पहले मैं वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, फिर जैसे जैसे वादा किया है आपको हदीस सुनाऊंगा। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? तो सारा मजमा बिल्कुल अदब से बैठे और हदीस सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अपने जज्बा को बेदार रखें। इजाजत है? तो पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया की हकीकत क्या है। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79, नबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़नसना अलीना व शममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, ये अल्लाह के रसूल जब तक आपकी बारगाह में रहता हूँ आखिरत से डरा करता हूँ, कब्र से डरा करता हूँ, मौत से डरा करता हूँ, मगर जैसे आपकी बारगाह से चला जाता हूँ, बच्चों से मुलाकात करता हूँ, बीवी से मुलाकात करता हूँ, अपने रिश्तेदारों से मिलता जुलता हूँ, तो ये अल्लाह के रसूल हमारी हालतें बदल जाती है, हमारी हालतें बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, कब्र से डरा करते हो, मौत से डरा करते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर
گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے. زور سے بولو سبحان اللہ. اور زور سے بولو. مائک اگر تھوڑا کمزور ہے تو آپ لوگ بھی تو مضبوط رہو. ابھی تو غلام ربانی کے تقریر کی شروعات ہے, موضوع کی کمی نہیں, موضوع تو بہت ہے میرے پاس, لیکن آج جس قبرستان میں ہے بولو, اور جس مہینے میں آپ ہیں, اور جس ولی کے آستانے کے پاس بیٹھے ہیں, ان تینوں کا خیال رکھتے ہوئے میں نے یہ موضوع لیا ہے. ابھی تو ایک حدیث میں نے سنائی, ادھر دیکھیے ابو ہریرہ نے کیا کہا, پھر سے سنو. ابو ہریرہ نے کہا سرکار آپ کے پاس رہتا ہوں, خوب نماز پڑھتا ہوں, آپ کے پاس رہتا ہوں, اللہ کا خوف رکھتا ہوں, آپ کے پاس رہتا ہوں, برائیوں سے بچتا ہوں, لیکن اے اللہ کے رسول جیسے یہاں سے چلا جاتا ہوں بچوں کو دیکھتا ہوں, بیوی کو دیکھتا ہوں, اپنے رشتہ داروں سے ملتا ہوں تو ہماری حالتیں بدل جاتی ہیں. تو نبی نے کیا کہا, ادھر دیکھیں, میرے نبی نے فرمایا, نبی نے فرمایا سن لو ابو ہریرہ, جس شان سے میرے پاس رہتے ہو اگر اسی شان سے گھر پہ رہا کرو تو ڈیلی آسمان کے فرشتے تمہارے گھر پہنچ کر تمہارے چہرے کی زیارت کریں گے, تمہارے چہرے کو دیکھا کریں گے. اے گجرات کے مسلمان, موربی کے مسلمان, کان کھول کر سن لو, جب مسلمان کا بچہ ناچ دیکھتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے, جب مسلمان کا بچہ تاش کھیلتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے, جب مسلمان کا بچہ جوا کھیلتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے, جب مسلمان کا بچہ ادھر دیکھیے شراب پیتا ہے تو اس کو دیکھ کر شیطان مذاق اڑاتا ہے. لیکن قسم خدا جب مسلمان کا بچہ نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے, جب مسلمان کا بچہ کسی ولی کے آستانے پر نکلتا ہے, جب مسلمان کا بچہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو آسمان کے فرشتے انہیں زیارت کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. ہمارے بچوں وہ کام مت کرو کہ تم کو شیطان دیکھے, وہ کام کرو کہ تم کو فرشتے دیکھے. ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی, مائک چپ چاپ سے رکھ دیجئے, تقریر ہونے دیجئے, شور شرابہ نہیں, غلام ربانی کو نعرے کی ضرورت نہیں. میرے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری تقریر کو آپ دل سے سنیں. یہ بتاؤ کہ میری بھاشا سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بولو, ہاتھ اٹھا کر بولو, زور سے بولو, سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ لیکن ایسے نہیں سناؤں گا. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سنو, ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنو. ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلتا حل بها البلاء قیل وما هي یا رسول اللہ فقال اذا كان المغنم دبلا فالامانة مغنما والزکاة مغرما واتى الرجل زوجته وابقى امه وبر صديقه وجفا اباه وارتفعت الاسمات في المساجد وكان زعيم القوم ارسلهم واكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعنا آخر هذه الامة اولا. زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قسم خدا, ادھر دیکھیے حاجی صاحب, اگر اس حدیث کو دل سے سنیں گے تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہوں گے, اور مسلمان جو آج اس دور میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا.
परेशानी का राज भी समझ में आ जाएगा। इधर देखिए, गौर से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले, फिर से सच्चा मुसलमान न बन जाए। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वज़्ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, जिनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो, जोर से बोलो। हदीस सुनने की वजह से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया? और जोर से बोलो। क्या कहा कि मुसलमान जिस दिन 15 खराबियों में मुब्तला हो जाएगा, उस दिन मुसलमान परेशान रहेगा। करोड़पति रहेगा मगर परेशान, एसी में सोएगा मगर परेशान, 50 लाख की गाड़ी से चलेगा मगर परेशान, 50 करोड़ का मकान बना लेगा मगर परेशान, जब तक के तौबा करके सच्चा मुसलमान ना बन जाए। पहली बात मेरी तरफ देखो, सच्चा मुसलमान कौन है? मुसलमान दो तरह के, एक वो मुसलमान जो दुनिया की नजर में मुसलमान है, जोर से बोलो। एक वो मुसलमान जो, जोर से बोलो, दुनिया की नजर में मुसलमान, और एक वो मुसलमान जो शरीयत की नजर में मुसलमान। इधर देखो, दुनिया की नजर में मुसलमान कौन है? जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका नाम सलमान है, जिसका नाम बोलो खुर्शीद है, वो दुनिया की नजर में मुसलमान है। चाहे दिन भर में 100 बोतल शराब पीता हो, चाहे जुआ खेलता हो, चाहे बुत परस्ती करता हो, चाहे कुफ्र और शिर्क करता हो, नाम मुस्लिम है तो वो मुसलमान है। ये किसकी नजर में? जोर से बोलो, दुनिया की नजर में। मगर शरीयत की नजर में मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देखो, शरीयत की नजर में मुसलमान उसको कहते हैं जो सिद्क दिल से अल्लाह रसूल पर ईमान रखता हो, अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत करता हो, और तमाम जरूरियात दीन पर
पुख्ता ईमान रखता हो, इसका नाम सच्चा पक्का मुसलमान है। इधर देखिए, आज जितने मुसलमान परेशान हैं, याद रखिए वही मुसलमान परेशान है जो दुनिया की नजर में मुसलमान है, जो डुप्लीकेट है। कलमा तो पढ़ लिया मगर कलमा पढ़ने का हक अदा नहीं किया, मुसलमान तो बन गया मगर मुसलमान होने का हक अदा नहीं किया, नबी की गुलामी का पट्टा तो गले में डाल लिया लेकिन गुलाम बनने का हक अदा नहीं किया, वही मुसलमान परेशान है। इजाजत दीजिए तो मैं आपको एक और लंबी हदीस सुनाता हूं जिससे आपको फिलिस्तीन का भी मामला समझ में आ जाएगा कि आज 1.5 साल नहीं लगभग 2 साल हो गए लेकिन आज तक अरब के बोलो बादशाहों ने फिलिस्तीन का साथ क्यों नहीं दिया? अरे बोलो 57 कंट्री मुसलमानों की है। अरे बोलो 57 अरब कंट्री मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इधर देखिए अब फिलिस्तीन वालों के लिए कोई हिमायत नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। 2 साल हो गए, गाजा बर्बाद हो गया, फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, लेकिन अरब के बादशाहों ने साथ क्यों नहीं दिया? वजह क्या है? जो मैंने अभी पहले बयान किया है वही वजह खुल्लम खुल्ला हदीस की रोशनी में जो मेरे पैगंबर ने 1400 बरस पहले सब कुछ बता दिया था वो आज हो रहा है। इजाजत दीजिए तो बिल्कुल आपको हकीकत सामने आ जाए। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो मिशकाह शरीफ, जोर से बोलो मिशकाह शरीफ, जिल्द अव्वल किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने अमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़बन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसरउ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रकत अला सनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह? फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बताइए कि आप लोग घबरा तो नहीं? नहीं, दाएं बाएं वाले जोर से बोलो। अगर आवाज में थोड़ा टेस्ट ना मिले तो ये मेरी गलती नहीं, मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं, अभी भी जवान हूं, माइक बूढ़ा है, मेरी आवाज वही है जो कल थी, लेकिन जब माइक बदल जाता है तो मैं भी बदल जाता हूं। अरे बोलो इजाजत है? तो थोड़ा सा रंग अगर फीका मालूम हो तो फीका पर मत जाइएगा। आप ये देखिए कि गुलाम रब्बानी क्या बयान कर रहे हैं। हदीस सुनने की नीयत से बैठिए। अरे बोलो हदीस सुनने की। माशाअल्लाह, ये हमारे बुजुर्ग देखिए कमजोर हैं, पांव में तकलीफ है, फिर भी जलसे में आए हैं और सुन रहे हैं। ये है, जल्दी बोलो, हकीकत ईमान की पुख्तगी। अभी मैंने आपको हदीस सुना दी, कसम खुदा मतलब सुन लेंगे तो कलेजा दहल जाएगा। फिलिस्तीन वालों की हकीकत समझ में आ जाएगी और आज जो अरब वाले हैं, अरे बोलो, आज जो अरब वाले हैं उनकी भी हकीकत समझ में आ जाएगी। ये मैं नहीं, मेरे नबी ने सब बयान कर दिया है, मैं हदीस बयान कर चुका हूं। इस हदीस को कोई गलत साबित करे तो 1 लाख नहीं 10 लाख रुपए दिया जाएगा। ये इतनी मशहूर हदीस है कि सबको पता है। फर्क इतना है, आधी जानते हैं, मैं पूरी जानता हूं। अरे जोर से बोलो, वो लोग आधी हदीस जानते हैं और गुलाम रब्बानी बोलो और हमारे उलमा जोर से बोलो पूरी हदीस जानते हैं। उन लोगों ने आधी सुनाई, आधी हजम कर दिया।
अरे बोलो, ताकि राज कहीं खुल ना जाए। हम दुनिया के लोगों को चूतिया बनाते रहे, दुनिया के लोगों को बेवकूफ बनाते रहे, मुसलमान का लेबिल लगाकर हुकूमत करते रहे। ये आधी हदीस इसलिए सुनाई ताकि मेरा राज में रहे, राज ना खुल जाए। अगर मुसलमानों को पता चल जाएगा कि ये यहूदी की औलाद है, अगर मुसलमानों को पता चल जाएगा कि ये मुसलमान का बच्चा नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो मुसलमान सड़कों पर उतर करके इनकी मुखालफत करें तो आधी हदीस तो सुना दी, आधी हजम कर गए। आज गुलाम रब्बानी ने आपको पूरी हदीस सुना दी है। मतलब सुनिए, बड़ी मशहूर हदीस, दूध का दूध, पानी का पानी, मुसलमानों की बर्बादी का कारण एक हदीस सुना चुका। दूसरी हदीस मैंने सुनाई। इधर देखिए, अगर कोई आपसे ये कहे कि कौवा कान ले गया, इधर देखो, अगर आपसे कोई कहे कि कौवा कान लेकर भागा जा रहा है, कौवा कान लेकर उड़ गया, तो कौवे को मत देखो, जोर से बोलो अपना कान देखो, जोर से बोलो अपना कान देखो। तुम गैरों को कहते हो कि वो हमें बर्बाद कर रहा है, वो तुम्हें बर्बाद नहीं कर रहा है, तुम खुद से बर्बाद हो रहे हो। तूने मुसलमान का लेबिल लगाकर मुसलमानों को बदनाम किया, मुसलमानों का लेबिल लगाकर अपने मजहब को बदनाम किया, मुसलमानों का लेबिल लगा करके इस्लाम को दागदार किया। वरना सच्चा पक्का मुसलमान कभी रुसवा नहीं होगा, इज्जत से दुनिया में रहेगा और कयामत तक रहेगा। आपका कुरान कहता है वांतुमुल आलम इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे। शर्त यह है तुम्हारा ईमान पक्का रहे, तुम सच्चे मुसलमान बनो, डुप्लीकेट मत बनो। अगर डुप्लीकेट बनोगे तो जूता खाओगे, जलील किए जाओगे। याद रखो, गाली सुनोगे, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। सच्चे मुसलमान बनो, और सच्चा मुसलमान वो है जो नबी के रास्ते पर चले, सच्चा मुसलमान वो है जो कुरान को मजबूती से पकड़े, सच्चा मुसलमान वो है जो मस्जिद को आबाद रखे, सच्चा मुसलमान वो है जो अपने बच्चों को दीन की तालीम दे, डॉक्टर भी बनाए, इंजीनियर भी बनाए, आईएएस भी बनाए, आईपीएस भी बनाए, पीसीएस भी बनाए, अधिकारी भी बनाए, ऑफिसर भी बनाए। साथ ही साथ मुसलमान अपने बच्चों को कुरान भी सिखाए, साथ ही साथ मुसलमान अपने बच्चों को दीन भी सिखाए। जब तुम्हारा बच्चा दीन को समझेगा तो अल्लाह रसूल को पहचानेगा, और जो अल्लाह रसूल को पहचानता है वही माँ बाप को भी पहचानता है, वही पड़ोसी को भी पहचानता है, वही उस्ताद और पीरो मुर्शिद को भी पहचानता है। और जो अल्लाह रसूल को ना पहचान सका वो तो दुनिया में सबसे बड़ा पागल है। अरे जो अल्लाह रसूल को ना पहचान सका वो माँ बाप को क्या पहचानेगा, पीर को क्या पहचानेगा, उस्ताद को क्या पहचानेगा। तो सच्चा मुसलमान वो है जो नबी के रास्ते पर चले। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, बोलो मिशकात शरीफ पेज नंबर कितना, जोर से बोलो, पेज नंबर 30। अरे बोलो पेज नंबर 30, जोर से बोलो, जोर से बोलो, पेज नंबर 30। आधी आप लोग सुन चुके हैं, लेकिन आज मैंने पूरी सुना दी है। कसम खुदा, सुन लेंगे तो राज खुल जाएगा और पता चल जाएगा हकीकत क्या है। फिलिस्तीन का साथ लोगों ने क्यों नहीं दिया, और आज मुसलमान बर्बाद क्यों हो रहा है, वजह क्या है, ये सब वजह आपको बोलो इसी हदीस से आपको समझ में आ जाएगा। इधर देखिए, मतलब सुनिए, मतलब सुनिए, इजाजत है, जोर से बोलो मतलब सुनिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर
रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, क्या फरमाते सुनिए कि नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर बनी इसराइल में किसी ने अपने माँ के साथ बदफेली की होगी, अगर बनी इसराइल में किसी ने अपने माँ के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कुछ छोकरे होंगे जो उसी के रास्ते पर चलेंगे, उसी के तरीके पर चलेंगे, उसी के नक्शे कदम पर चलेंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं वो लोग 73, वो लोग 72 फिरकों में बट गए, वो लोग 72 फिरकों में बट गए। मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बट जाएंगे, वो लोग 72 फिरकों में बट गए। मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बट जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका कनेक्शन होगा, इनका ताल्लुक होगा, इनका रिश्ता होगा। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने अर्ज किया कौन सा फिरका है? तो हदीस का मतलब ये है वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना करवट बदले, मगर एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आप हदीस तो सुन चुके, मतलब अभी आपने पूरा नहीं समझा, आधा समझा है। अगर आप समझना चाहते हैं तो फिर से समझिए। इधर देखिए, नबी ने क्या फरमाया, फिर से बताइए। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा। क्या कहा? अरे जोर से बोलो, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा। कन्फर्म, शक नहीं, कन्फर्म, यकीनन वो जमाना आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जैसा जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर उसने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ छोकरे होंगे जो उसी के रास्ते पर चलेंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए और मेरी उम्मत उनसे दोस्ती करके 73 में बटेगी। एक जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो मोहम्मद होगा, नाम तो सलमान होगा, नाम तो खुर्शीद होगा, लेकिन दिल दिमाग सब यहूदी का होगा, किरदार यहूदी का, कैरेक्टर यहूदी का, यहां तक के उनकी नस्लें भी बदल जाएंगी। इधर देखो, मेरे पैगंबर ने जैसा कहा वैसा हो रहा है। अच्छा ये बताओ, बनी इसराइल कौन है? अरे जोर से बोलो, बनी इसराइल कौन है? जितने ईसाई हैं सब बनी इसराइल है। अरे जोर से बोलो, जितने ईसाई हैं जोर से बोलो, सब बनी इसराइल। जितने यहूदी हैं सब बनी इसराइल। अब मेरी तरफ देखिए, नबी ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा
जैसा बनी इसराइल पर आया, जो हाल उनका हुआ वही हाल इनका होगा। जो काम उसने किया वही काम ये लोग करेंगे। अगर वो लोग 72 फिरकों में बट गए और मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बटेगी। मुसलमान इधर देखो, आज पूरी दुनिया का मुसलमान जो बर्बाद हुआ यहूदियों का हाथ है। इधर देखिए, आपको मालूम है, तारीख पढ़िए, जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी। किसकी हुकूमत थी? जोर से बोलो। जब तक अरब में, जोर से बोलो, तारीख सुन लो, मैं गाली नहीं दे रहा हूं, मैं किसी को गाली नहीं देता। अरब में जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी, पाबंदी थी। क्या पाबंदी थी? कि एक भी यहूदी अरब में मकान नहीं बना सकता। इधर देखो, पाबंदी थी, न बिजनेस कर सकता था, न तिजारत कर सकता था। पूरे अरब में एक भी यहूदी नहीं था। लेकिन कसम खुदा, जब हिटलर ने मार मार करके यहूदियों को भगाया तो 1945 में फिलिस्तीन की सरजमीन पर ये लोग आबाद हुए। पहले तो बैठने की जगह बनाई, फिर सोने की जगह बनाई, और जब सोने की जगह मिल गई तो मकान भी बना लिया, बिल्डिंग भी बना लिया, और अलग से अपना मुल्क भी तैयार कर लिया। तैयार करने के साथ साथ जानते हो इन लोगों ने सबसे गंदी प्लानिंग क्या की? इन्होंने की कि मुसलमानों को बर्बाद कैसे किया जाए, अरब के मुसलमानों को बर्बाद कैसे किया जाए। तो इनके दरमियान मशवरा यह हुआ कि अरब के मुसलमानों से 2 काम कराओ, ऑटोमेटिक वो बर्बाद हो जाएंगे। अरब के मुसलमानों को बर्बाद करना हो तो पहला नंबर इनको शराबी बनाओ, और दूसरा नंबर इनको अय्याश बनाओ। इनके सामने लड़कियां पेश करो, इनके सामने खूबसूरत लड़कियां पेश करो। जब ये लड़की के दीवाने बन जाएंगे और शराब पीने के आदी बन जाएंगे तो हम इनको आसानी से बर्बाद करते चले जाएंगे। यही हाल हुआ जब इन लोगों ने फिलिस्तीन की सरजमीन पर कब्जा किया तो अरब वालों से ऐसे घुल मिल गए और ऐसा रास्ता बनाया कि अपनी बेटी इनके घरों में देने लगे। जोर से बोलो, अपनी बेटियां इनके घरों में देने लगे। अब मुसलमान फख्र के साथ इनकी बेटियों से निकाह करने लगे। अरे जोर से बोलो, अब मुसलमान फख्र के साथ इनकी बेटियों से निकाह करने लगे। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ, जिसकी बीवी यहूदिया हो, अगर उसके पेट से बच्चा पैदा होगा तो उसकी मां कौन बनेगी? जोर से बोलो, यहूदिया। अरे जोर से बोलो, उसकी मां कौन बनेगी? यहूदिया। उसका नाना कौन बनेगा? यहूदी। उसका मामू कौन बनेगा? यहूदी। उसका खालू कौन बनेगा? यहूदी। अब राज सुन लो, फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, लेकिन अरब के लोगों ने साथ इसलिए नहीं दिया कि यहूदी से इस तरह रिश्ता जोड़ चुके हैं कि किसी का बाप यहूदी बन चुका है, किसी का नाना यहूदी बन चुका है, किसी का दादा यहूदी बन चुका है, किसी का मामू यहूदी बन चुका है, किसी का ससुर यहूदी बन चुका है। अरे जोर से बोलो, किसी की खाला यहूदी बन चुकी है। तो अब बोलो, लड़ाई करे तो किससे करे? साथ दे तो किसका साथ दे? अरे बोलो, हिमायत करे तो किसकी हिमायत करे? अगर इधर दादा है तो सामने नाना खड़ा है, अगर इधर दादी है तो सामने नानी का चेहरा है, अगर इधर फूफी है तो उधर यहूदी खाला है। मेरी तरफ देखो, आज पूरी दुनिया के मुसलमान अगर बर्बाद हुए तो इसके पीछे यहूदी का हाथ। मगर यहूदी ने डायरेक्ट बर्बाद नहीं किया। इधर देखिए, यहूदी ने डायरेक्ट बर्बाद नहीं किया। इधर देखिए, सामने चेहरा कतर का, सामने चेहरा दुबई का, सामने चेहरा मिस्र का, सामने चेहरा इराक का, अरे बोलो सामने चेहरा सऊदी का, पीछे से हाथ यहूदी का। इधर देखिए, यहूदियों ने मुसलमानों को अरब के जरिए बर्बाद किया। पूरी दुनिया के मुसलमानों को टुकड़ों में अगर बांटा तो अरब के जरिए बांटा।
अरब वालों को पहले जाल में फंसाया और अरब के जरिए दुनिया भर के मुसलमानों को अपने जाल में फंसाया। जो बच्चे नौकरी करने गए उनको जाल में फंसा लिया, जो हाजी हज करने गए उनको जाल में फंसा लिया, जो लोग उम्रा करने गए उनको अपने जाल में फंसा लिया। तो ऐ मुसलमान, आज जो मुसलमान बर्बाद हुआ है इसके पीछे यहूदी का हाथ। और यहूदी ने डायरेक्ट नहीं, सामने चेहरा अब्दुल्ला का रखा, सामने चेहरा, अरे बोलो, अब्दुल जब्बार का रखा, सामने चेहरा मुसलमान का रखा, लेकिन पीछे से हाथ अपना रखा। इसलिए याद रखो, तौबा करो, होश में आओ। लड़ाई की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है, लड़ने से काम नहीं चलेगा। तुम अपने आप को सुधारो, तुम मुसलमान बनो, सच्चे मुसलमान बनो। और सच्चा मुसलमान वो है जिसका किरदार नबी के, बोलो, किरदार के मुताबिक हो। अरे बोलो, जिसका रास्ता, अरे बोलो, नबी के रास्ते के मुताबिक हो, जिसकी जिंदगी का लम्हा लम्हा, बोलो, नबी की शरीयत के मुताबिक हो। एक बात और सुनते चलो, इजाजत है? और जोर से बोलो, इजाजत है? इधर देखिए, बोलना तो नहीं चाहिए, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मजबूर हूं, क्योंकि हम जैसे लोग अगर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अरे बोलो, हम जैसे लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आपने देखा आई लव का मामला कितना तेजी से पकड़ा। अरे बोलो, पकड़ा? अरे बोलो, कितनी तेजी से पकड़ा। इसमें या तो इधर देखिए नेता का हाथ है, इधर देखिए अगर मुसलमान ने यह काम किया है तो मुसलमान हीरो बनने की नीयत से, अरे बोलो, अगर मुसलमान ने यह काम किया, ये बैनर लगाया, तो उसकी नीयत थी कि हम हीरो बने, नेता बने, पूरी दुनिया के लोग हमको जान जाए। और अगर गैर ने कोई काम किया है तो उनकी भी नेतागिरी है, इधर देखिए। लेकिन मुसलमानों को होश में रहना, जोर से बोलो, मुसलमानों को होश में रहना। इधर देखो, इधर देखो, अल्लाह रसूल की शान क्या है आपको पता है? इधर देखो, मैंने अभी आपको एक जुमला बयान किया, जोर से बोलो, क्या जुमला बयान किया? सुना आपने? अरे बोलो, क्या बयान किया? अल्लाह जिसको नबी बनाता है ऐसी बीमारी में मुब्तला, जोर से बोलो, नहीं करता जिससे लोग घिन करे, जोर से बोलो, नफरत करे। ये अल्लाह के नबियों की, जोर से बोलो, शान है। हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह के नबियों की शान है। अल्लाह किसी भी नबी को ऐसी बीमारी में, ऐसे मर्ज में मुब्तला, जोर से बोलो, नहीं करता, जोर से बोलो, जो जल्दी बोलो, जिससे लोग घिन करे, नफरत करे, नहीं। अल्लाह अपने नबियों का भी इम्तिहान लेता है, मगर अल्लाह उन तमाम बीमारियों से नबियों को पाको साफ रखता है जिससे लोग घिन करे, नफरत करे। इसी तरह सुन लो, नबियों की शान ये है कि नबी की शान में ऐसा वर्ड यूज ना किया जाए जो बाजारी हो, जोर से बोलो, नबी की शान में, जोर से बोलो, ऐसा वर्ड, जोर से बोलो, यूज ना किया जाए जो बाजारी हो। माना गर्चे सही हो, जोर से बोलो, गर्चे माना सही हो, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत हो, जोर से बोलो, उसका इस्तेमाल, ऐसा वर्ड नबी की शान में इस्तेमाल ना किया जाए। अगर गैर ने इस्तेमाल किया है तब तो उस पर कोई फतवा नहीं है, इधर देखो। लेकिन अगर किसी मुसलमान ने पोस्टर पर इस तरह से लिखा है तो गोया ये मेरे नबी के अदब के खिलाफ है, ये मेरे नबी की शान के खिलाफ है। जो वर्ड बीवी के लिए इस्तेमाल नहीं, अरे बोलो, जो वर्ड आदमी मां के लिए नहीं बोल सकता, जो वर्ड आदमी अपने बेटी के लिए नहीं बोल सकता, जो वर्ड आदमी आपने, बोलो, बहन के लिए नहीं बोल सकता, कभी किसी मुसलमान ने या गैर ने, गैर मुस्लिम ने या मुसलमान ने, आपने सुना आज तक? कितनों बड़ा अमेरिका से पढ़ के आया हो, लंदन से पढ़ के आया हो, जापान से पढ़ के आया हो, कभी आपने सुना कि किसी मुसलमान ने या गैर ने अपने माँ से कहा हो आई लव यू अम्मी जान? और बोलो, कभी कहा? कभी सुना?
किसी ने अपनी बेटी से कहा हो आई लव यू, किसी ने अपनी बहन से कहा हो आई लव यू, या आई लव यू सिस्टर, या आई लव यू मदर, या आई लव यू जोर से बोलो, या आई लव यू बोलो डॉटर। अपनी बेटी से इस तरह का वर्ड इस्तेमाल किया कभी आपने सुना? तो कान खोलकर सुन लो, जो वर्ड मां की शान में नहीं इस्तेमाल किया जाता, जो वर्ड बहन की शान में इस्तेमाल नहीं किया जाता, जो बेटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो तुम्हारी गैरत कहां चली गई? वो वर्ड अल्लाह रसूल के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? अल्लाह रसूल की शान तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, बल्कि दुनिया भर, आसमान जमीन सबसे बढ़ के है। अल्लाह रसूल की शान में वो वर्ड इस्तेमाल न किया जाए जो उनकी शान के खिलाफ हो। अल्लाह रसूल की शान में बाजारी लफ्ज इस्तेमाल न किया जाए, गर्चे माना सही हो, मगर जाए इस्तेमाल अगर सही नहीं है तो उसका इस्तेमाल भी अल्लाह रसूल की शान में सही नहीं है, अदब के खिलाफ है। जिसने हमारे मुल्क में ये फितना पैदा किया है, अगर वो मुसलमान है तो भी मुजरिम है, और अगर गैर है तो भी मुजरिम है। मुसलमान इसलिए मुजरिम कि उसने नबी की शान को पहचाना नहीं, उसने नबी के मकाम को पहचाना नहीं, वो वर्ड इस्तेमाल किया जो बाजारी है, बाजारी, जिसका इस्तेमाल सही नहीं किया जाता। गर्चे मानवीय एतबार से कोई बात नहीं है, मगर इस्तेमाल और यूज के एतबार से ये ठीक नहीं है। अल्लाह रसूल की शान में वही वर्ड इस्तेमाल किया जाए जो शान वाला हो, अजमत वाला हो, इज्जत वाला हो, मर्तबा वाला हो। आपका कुरान कहता है ला तजलू दुआ रसूल बैनकुम का दुआए बादकुम बादा। 18वां पारा इधर देखिए, अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालो अपने नबी को इस तरह मत पुकारो, ऐ ईमान वालो अपने नबी को इस तरह मत पुकारो जैसे तुम लोग आपस में एक दूसरे को पुकारते हो और उनका नाम लेते हो। अगर नबी को पुकारना हो तो उनका नाम लेकर मत पुकारो, पुकारना है तो या रसूल अल्लाह कहो, या हबीब अल्लाह कहो, या नबी अल्लाह कहो। नबी की शान बहुत बुलंदो वाला है, तो अल्लाह रसूल की शान में वो वर्ड इस्तेमाल ना किया जाए जो अदब के खिलाफ हो, अरे बोलो जो नबी की शान के खिलाफ हो। और कुछ कम पढ़े लिखे मौलवियों ने भी बहुत इसका सपोर्ट किया। इधर देखिए, हमारे किसी जिम्मेदार आलिम ने या मरकज के लोगों ने इसका सपोर्ट नहीं किया है। याद रखिए, तो आपको भी इस वर्ड नहीं, आपको उर्दू में कहिए कि मैं अपने नबी से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने नबी से प्यार करता हूँ, मैं अपने आका पर जान निछावर करता हूँ। किसी भी गैर मुस्लिम को कोई एतराज नहीं होगा। याद रखिए, ये एतराज इसलिए हुआ कि इस वर्ड में उसको नेतागिरी की झलक नजर आई। अरे जोर से बोलो, इस वर्ड में नेतागिरी की झलक नजर आई। जिसने भी ये बैनर लगाया उसका मकसद था नेता बनना, हीरो बनना। उसको ये पता नहीं कि नबी की शान क्या है, नबी का मकाम क्या है, नबी का मर्तबा क्या है। जो नबी का अदब न करे वो मुसलमान बनने का हक, अरे बोलो, नहीं रखता। हक वही है, हक उसी को है जो अल्लाह रसूल का अदब एहतराम पहचाने, अल्लाह रसूल की इज्जत करे और वही वर्ड इस्तेमाल करे जो उनकी शान के लायक हो। ये बताओ कि मेरी भाषा समझ में आई? अरे बोलो, समझ में आई? मेरी तकरीर गुजरात राजकोट में हो रही है। राजकोट का मुसलमान, अरे बोलो गांव का नाम क्या है? अरे बोलो क्या नाम? अल्लाह, नाम वनालिया। क्या नाम है? राजकोट मोरबी का जिला, अरे मोरबी का एक गांव है वनालिया। माशाल्लाह, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। आप लोगों ने इज्जत से मुझे याद किया
لیکن غلام ربانی آپ کے سامنے ہمیشہ حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے۔ داڑھی رکھ لینے سے کوئی بہت بڑا علامہ نہیں بن جاتا۔ علامہ اسے کہتے ہیں، مولانا اسے کہتے ہیں، عالم اسے کہتے ہیں جو حدیث و قرآن پر مہارت رکھتا ہو۔ زور سے بولو، حدیث و قرآن کی باریکیوں کو سمجھتا ہو، اللہ رسول کی شان و عظمت کو پہچانتا ہو۔ اس لیے یاد رکھیے، دیش میں رہیے، اپنے ملک میں رہیے تو محبت سے رہیے، عزت سے رہیے، یاد رکھیے، اور لوگوں سے آپ بھائی چارہ بنا کر رکھیے۔ کبھی بھی کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیے۔ کوئی نیتا بننا چاہتا ہے تو اس کو کہیے کہ تم نیتا بنو، لیکن ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، ہم اسی کا ساتھ دیں گے جو سچا ہے، سچا مسلمان ہے، پکا مسلمان ہے، اللہ رسول کی عزت کرتا ہے، اور ہم اسی کا ساتھ دیں گے جو ہمارے دیش کے حق میں، ارے بولو، دیش کے حق میں فائدہ مند ہو، اور جس کا ہر قدم ہمارے دیش کی ترقی کے لیے، جس کے خون کا ہر قطرہ ہماری دیش کی ترقی کے لیے کام آئے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا ہے۔ اجازت ہے؟ ارے زور سے بولے، اجازت ہے؟ لیکن لگتا ہے کہ آپ تھک گئے۔ ارے بولو، تھکے تو نہیں؟ اگر تھکے نہیں ہے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، ہاتھ نیچے کرو۔ اب میں آپ کو ادھر دیکھیے، بزرگوں کی زندگی کے متعلق ایک حدیث سناؤں، ایک واقعہ سناؤں، پھر میں آپ کو وہ حدیث سناؤں کہ ولیوں کا مرتبہ کیا ہے، ولیوں کی شان کیا ہے، اور پھر وہ حدیث سناؤں کہ کیا اللہ کے ولی قبر میں زندہ ہے۔ اچھا یہ بتائیے، آپ لوگ گھبرا تو نہیں رہے؟ وہ بچہ اٹھ کے چلا گیا، بیٹھو بیٹھو جلدی بیٹھو، میری تقریر کے درمیان ادھر دیکھیے، قسم خدا آپ کے گجرات کا کوئی ضلع نہیں، یہ لوگ سن رہے ہوں گے، ارے بولو، پورے گجرات کے لوگ سن رہے ہوں گے، ان کو پتا ہے مولانا ربانی سے کوئی ضلع بچا نہیں ہے۔ ادھر دیکھیے، غلام ربانی آپ کے گجرات کے ہر ضلع میں تقریر کر چکا ہے، اور ایک دو نہیں، بے شمار تقریریں کر چکا ہے، جو ہمیں پہچانتا ہے، خوب پہچانتا ہے۔ ادھر دیکھیے، ہاں کورونا کے بعد، ارے بولو، کورونا کے بعد سے آنا کم ہوا، ارے بولو، کورونا سے پہلے ہاں آنا بہت ہوا، لیکن کورونا کے بعد آنا کم ہوا۔ اب میں آپ کو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں، ادھر دیکھیے کہ اللہ والے کی زندگی کیا ہے، پھر ایک واقعہ، پھر جیسے جیسے وعدہ کیا ہے، آدھا گھنٹہ اور برداشت کریں۔ برداشت کر سکتے ہیں؟ زور سے بولو، اگر آدھا گھنٹہ برداشت کریں تو میں آپ کو بیان کروں۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، ہاتھ نیچے کرو اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو، اجازت ہے۔ ادھر دیکھیے، بالکل ادب سے بیٹھیے، میری تقریر سن کر جائیے۔ موبائل نیچے کیجئے، یہ سب کیا ہے؟ ارے بیٹھیے، میری تقریر کو دل میں اتاریے۔ یہ موبائل کیا ہے؟ موبائل میں بچہ اگر ادھر دیکھیے انگلی دبا دیا تو تقریر اڑ جائے گی، لیکن جو تقریر دل میں پیک ہو گئی وہ تقریر اڑے گی نہیں۔ تو دل میں اتاریے۔ اجازت ہے تو میں آپ کو ایک چھوٹی حدیث سناؤں، پھر بزرگوں کا واقعہ سناؤں۔ اجازت ہے تو ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب الزہد صفحہ نمبر 56 کی حدیث سنو۔ ان عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ ادھر دیکھیے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ نبی نے فرمایا کہ اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اللہ تعالیٰ کسی بھی کافر و مشرک کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیتا، ایک بوند بھی نہیں دیتا۔
जितने कुफार और मुशरिकीन होते सब प्यास से मर जाते, मगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया बेकीमत है। यही वजह है कि अल्लाह जिसे चाहता है, अरे बोलो, बेहिसाब देता है, क्योंकि दुनिया की कोई हैसियत नहीं। इधर देखिए, सैयदना इब्राहिम बिन अदम का नाम आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं? अरे बोलो, सुना है सैयदना इब्राहिम बिन अदम? ये कहां? बल्ख के बादशाह थे। कहां के बादशाह? जोर से बोलो। बल्ख के बादशाह एक दिन कुर्सी पर बैठे थे। इधर देखिए, अपने शाही महल में बैठे थे, हजारों लोगों का हुजूम, और बीच में आपकी कुर्सी लगी हुई, बादशाहत की कुर्सी पर बैठे हैं। अचानक एक दीवाना महल में आया और कहा, है बादशाह, मैं आपके इस मुसाफिर खाने में चंद दिन के लिए ठहरना चाहता हूं। जैसे बादशाह ने सुना तो बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल पीला हुआ, और जितने सिपाही थे सबने उसको धक्का मारा। कहा, मरदूद, तू शाही महल को मुसाफिर खाना कहता है? ये बादशाह का महल है, इसे मुसाफिर खाना कहता है? अगर तुमको मुसाफिर खाने की तलाश है तो जाओ कहीं और। यह शाही महल है, शाही महल, यहां बादशाह का फैसला होता है, बादशाह की कुर्सी लगती है, बादशाह का तख्त लगता है, यह मुसाफिर खाना नहीं है। तो उस दीवाने ने क्या कहा, ऐ बादशाह, ये बताओ, तुमसे पहले इस कुर्सी पर कौन था? कहा, मेरा बाप। कहा, उससे पहले? कहा, मेरा दादा। कहा, उससे पहले? कहा, मेरा परदादा। कहा, उससे पहले? कहा, मेरा लक्कर दादा। उस दीवाने के ने कहा कि ऐ बादशाह, जिस कुर्सी पर, जिस महल में इतने लोग बदले हों, आए गए हों, वो घर नहीं है, मुसाफिर खाना है। वो घर नहीं है, मुसाफिर खाना है। तुम धोखे में हो, धोखे में। ये दुनिया मुसाफिर खाना है, घर तुम्हारी कब्र है, मंजिल तुम्हारी कब्र है, ठिकाना तुम्हारी कब्र है। हमेशा तुमको कब्र में रहना है, और कब्र से उठने के बाद तुम्हें जन्नत में रहना है। इधर देखिए, जब सुबह हुई तो बादशाह खौफ ज़दा हुए कि या अल्लाह, वो कौन दीवाना था, कहां से आया था? बादशाह दिन भर खौफ ज़दा रहे। जब रात हुई तो सो गए। जैसे आंख लगी, आपको आवाज मिली कि छत पर कोई चल रहा है, छत पर कोई दौड़ लगा रहा है। बादशाह खौफ के मारे अपने महल की छत पर गए। आपने देखा एक नौजवान, खूबसूरत नौजवान छत पर घूम रहा है। आपने जैसे देखा, उसने आपको सलाम किया। बादशाह ने जवाब दिया, कहा, तुम कौन? कहा कि आपका दोस्त बोल रहा हूं। कहा, अच्छा, मेरा दोस्त, क्या कर रहे हो इस वक्त? तुम मेरे दोस्त हो तो क्या कर रहे हो? कहा, मैं अपना ऊंट तलाश कर रहा हूं। क्या कहा? मैं अपना ऊंट तलाश कर रहा हूं। इधर देखिए, तो हजरते इब्राहिम बिन अदम ने कहा कि ऐ शख्स, अगर तुम्हारा ऊंट खो गया है तो जंगल में जाओ, बयाबा में जाओ, किसी और जगह रेगिस्तान में तलाश करो। तुम्हारा ऊंट छत पर कभी नहीं मिल सकता। अपना वक्त बर्बाद मत करो। तो जानते हैं, उस दीवाने ने कहा, ऐ बादशाह, जैसे मेरा ऊंट छत पर नहीं मिल सकता, ऐसे ही अल्लाह तुमको इस बादशाहत में नहीं मिल सकता। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो बादशाहत को लात मारो, कुर्सी को लात मारो, दुनिया को लात मारो। अल्लाह जिसको अपना बना लेता है, उसको उसके दिल से दुनिया निकाल देता है। अगर तुम अल्लाह से दोस्ती चाहते हो, अल्लाह के आशिक बनना चाहते हो, तो बादशाहत को छोड़ो, अल्लाह की मोहब्बत पैदा करो। याद रखिए, ये है बुजुर्गों की जिंदगी। आपके दिल में सोने की मोहब्बत है, चांदी की मोहब्बत है, जमीन जायदाद की मोहब्बत है, लेकिन अल्लाह वाले जो दुनिया से चल बसे,
आज जिनका उर्स मना रहे हो, इनके सीने में पैसे की मोहब्बत नहीं, सोने चांदी की मोहब्बत नहीं, हीरे जवाहरात की मोहब्बत नहीं, इनके सीने में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रसूल की मोहब्बत थी। यही वजह है कि आज सारी दुनिया इनसे मोहब्बत कर रही है। इसलिए मुसलमान पैसा जरूर कमाओ, दौलत जरूर कमाओ, तरक्की करो, आगे बढ़ो, पैसा कमाना मना नहीं है, लेकिन पैसे की खातिर किसी का गला मत काटना, पैसे की खातिर अपने ईमान का सौदा मत करना, पैसे की खातिर बोलो अपने भाई को बर्बाद मत करना, पैसे की खातिर अपने ईमान का सौदा ना करना। पैसा कमाओ मगर हलाल कमाओ, पैसा कमाओ मगर जायज कमाओ, तरक्की करो मगर जायज पैसे से तरक्की करो, और बच्चों को जरूर पढ़ाओ, नमक रोटी खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ। तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा तो तुम्हारी भी कदर करेगा, तुम्हारे बोलो आने वाले नस्लों की भी कदर करेगा, बुजुर्गों की भी कदर करेगा, दीन की भी कदर करेगा, अल्लाह रसूल की भी कदर करेगा। इजाजत दीजिए तो अब मैं अगली गुफ्तगू आपसे करना चाहता हूं। लगता है आप लोग थक गए, अरे बोलो थके तो नहीं है, लेकिन मैं तो थक गया हूं, जोर से बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बेजाने उर्से मुकद्दस, उलमाए सुन्नत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मोहब्बत इश्क मोहब्बत आला हजरत, आला हजरत। आप लोगों ने ऐसी कुर्सी दी है जिसका रंग कच्चा है। मैं डरता हूं कि कहीं ऐसा ना हो पसीना आया है तो जैसे कुर्सी लाल है मेरा कपड़ा भी लाल हो जाए, है कि नहीं? मुसलमान भाई भी कभी कभी हम लोगों को उल्टी कुर्सी, लेंगड़ी कुर्सी, अरे बोलो हाँ, और ऐसी कुर्सी पकड़ा देते हैं ताकि मौलाना उठे तो पूरा हिस्सा लाल नजर आए। तो ये सब कुर्सी आप लोग सोच समझ के रखिए, हम लोगों का भी ख्याल रखिए, प्लास्टिक की रखिए, उस पर कपड़ा डाल दीजिए। ये शादी वाली कुर्सी जिस पर दूल्हा बैठता है, मौलाना को बैठा दिया। बिल्कुल आप अदब से बैठे हैं, होश में बैठे हैं। अब मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं, बस मैं भी थक चुका हूं। फ्लाइट का सफर आप जानते हैं, सोने का मौका नहीं मिलता। लोग कहते हैं फ्लाइट से जल्दी तो आदमी पहुंच जाता है, लेकिन आराम भागम भाग, भागम भाग, भागम भाग, बैठे 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 यहां तक के मौलाना जलसे में आके बैठ गए, सोने का मौका ही नहीं मिला, है कि नहीं? बहरहाल मैं भी थका हूं और आप लोग भी थके होंगे। बहरहाल मैं आपका 15-20 मिनट और टाइम लेना चाहता हूं। बुजुर्गों का मर्तबा क्या है, एक हदीस, गौसे आजम की शान क्या है, वो बात इधर देखिए, वो बात, और साथ ही साथ वो हदीस भी सुना दूं कि क्या अल्लाह वाले कब्र में जिंदा हैं, वो हदीस भी सुना दूं। बस 15 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन ऐसे नहीं एक आदमी 20 से खड़े होकर नारा लगाए, जल्दी से नारा लगाए। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, उलमाए सुन्नत, मसलके आला हजरत। मैंने कहा खड़े होकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, उलमाए सुन्नत। सुभान अल्लाह, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, सुभान अल्लाह, बैठिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। हाँ, आजकल जो काम जवान नहीं कर पाते वो हमारे चचा करते हैं, हाँ, हमारे बुजुर्ग करते हैं। कसम खुदा, अपने माँ बाप की कदर करो, बुजुर्गों से सीखो। इधर देखिए, नारा लगाओ तो उल्टा पलटी नारा नहीं, आजकल मुसलमान भी उल्टा पलटी नारा। एक जलसे में मैं पहुंचा तो कहा देखो देखो कौन आया। ये सब नारा नहीं है, ये सब भड़काऊ नारा है। क्या है? ये सब भड़काने वाला नारा है। या तो जो मौलवी उसके बगल में चल रहा है वो भड़केगा, अरे बोलो, या तो वो भड़केगा, और अगर गैर मुस्लिम का गांव होगा तो गैर मुस्लिम भड़केगा, अरे बोलो। तो उल्टा पलटी नारा मत लगाओ, नारा सोच समझ के लगाओ।
ایسا نعرہ لگاؤ کہ نہ تمہارا بھائی بھڑکے نہ ہمارا کوئی ہندو بھائی بھڑکے نہ کوئی غیر مسلم بھڑکے. نعرہ سوچ سمجھ کے لگاؤ جو دیش کے بھی خلاف نہ ہو, اپنے مذہب کے بھی خلاف نہ ہو, دین کے بھی خلاف نہ ہو. دیش کی بات آ جائے تو اپنے دیش کے حق میں نعرہ لگاؤ اور بولو. اور اگر اپنے دینی جلسے میں بیٹھے ہو تو ایسا نعرہ لگاؤ جس سے اللہ رسول کی شان بلند ہو. اور بولو جس سے اللہ رسول کی شان بلند ہو. لیکن ایسا نعرہ مت لگاؤ جس سے کسی کو دھکا لگے اور کس کو بولو کسی کی توہین ہو یا کوئی بھڑکے آپ سے لڑائی کرنے پر آمادہ ہو جائے. یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا ہے. اب میں آپ کو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ بزرگوں کا مرتبہ کیا ہے, ان کی شان کیا ہے. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. مشکاۃ شریف جلد اول باب ذکر اللہ تعالی صفحہ نمبر 197 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول اللہ تعالی من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي وما تقرب إلي عبدي وما تقرب إلي عبدي من عادى لي وليا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحببته فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها وإن سألني لأوتينه ولئن استعاذني لأعيذنه. زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. بڑی شاندار حدیث مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 197 کی میں نے آپ کو سنائی. تھوڑا بیچ میں بھولنے لگا, جبکہ میں بھولتا نہیں ہوں. جب آدمی ادھر ادھر کرتا ہے تو میں بھولنے لگتا ہوں. ارے بولو جب کسی کا ارے بولو کوئی سر کھجلاتا ہے تو میں بھولنے لگتا ہوں. تو بالکل آپ ادب سے بیٹھے میری طرف دیکھیے. بڑی شاندار حدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے, حدیث قدسی ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے, جو میرے ولی سے بغاوت رکھے, جو میرے ولیوں کو گالیاں دے, جو میرے ولیوں کی گستاخی کرے, جو میرے ولیوں کی توہین کرے, جو میرے ولیوں سے دشمنی رکھے, میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں, میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. ارے بولو زور سے بولو. نبی فرماتے ہیں اللہ کا ارشاد پاک ہے, اللہ کا ارشاد پاک ہے, جو میرے ولی سے دشمنی رکھے, جو میرے ولیوں سے بغاوت رکھے, جو میرے ولیوں کو گالیاں دے, جو میرے ولیوں کی توہین کرے, میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں جس کو ولی بنا لیتا ہوں, اپنا دوست بنا لیتا ہوں, اس کی شان یہ ہوتی ہے, ان کا مقام یہ ہوتا ہے, ان کا مرتبہ یہ ہوتا ہے, میں ان کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں, میں ان کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں. میں جس کو ولی بنا لیتا ہوں, میں جس کو ولی بنا لیتا ہوں, اگر مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں ضرور دیا کرتا ہوں, اگر وہ میری پناہ چاہتا ہے تو میں اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو, اور زور سے بولو. اس حدیث کا مطلب 2 لفظوں میں سمجھو. کئے لفظوں میں؟
اور زور سے بولو, دو لفظوں میں کیا سمجھو کہ جو رب کا ہو گیا, زور سے بولو, وہ سب کا ہو گیا, اور جس کا رب ہو گیا اس کا سب ہو گیا. جس نے رب کو بنا لیا اس نے سب کو بنا لیا. یاد رکھیے, اللہ کا ولی جب کوئی ہو جاتا ہے تو آسمان زمین کی ہر چیز ان کے قبضہ و اختیار میں ہوتی ہے. اللہ کا ولی اگر چاہ لے تو پہاڑ کو سونا بنا دے, اللہ کا ولی چاہ لے تو مردے کو ٹھوکر مار دے, مردہ زندہ ہو جائے. اللہ کا ولی اگر چاہ لے تو درختوں کو, ارے بولو, درختوں میں جان پیدا کر دے. اللہ جس کو ولی بنا لیتا ہے اس کو پاور دیا کرتا ہے, اسے اختیار دیا کرتا ہے. اگر وہ چاہ لے تو سمندر کو ایک کوزے میں بھر ڈالے. یہ ہے ولیوں کی شان. جو رب کا ہو گیا وہ سب کا ہو گیا, اور جس کا رب ہو گیا اس کا سب ہو گیا. ادھر دیکھیے, میں تو مالک ہی کہوں گا مالک کے حبیب, کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب مہم میں نہیں میرا تیرا. اللہ جس کو ولی بنا لیتا ہے اپنا دوست بنا لیتا ہے, اپنے خزانے کا مالک و مختار بنا دیتا ہے. یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان. اور غوث اعظم تو ایسے ولیوں میں ہے کہ قسم خدا, غوث اعظم فرماتے ہیں, ادھر دیکھیے, غوث اعظم فرماتے ہیں, ادھر دیکھیے, غوث اعظم فرماتے ہیں کہ دنیا کے کسی حصے میں اگر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے, مجھ سے ارادت رکھتا ہے, عقیدت رکھتا ہے, تو دنیا کے کسی حصے میں ہو وہ سب میرا دیوانہ ہے, وہ سب میرا مرید ہے, وہ سب میرا چہیتا ہے. کل قیامت کے میدان میں سب کی اپنے آقا کے حضور, اپنے رب کے حضور ان کی بخشش کرواؤں گا. یہ ہے غوث اعظم کی شان. آپ کو معلوم ہے غوث اعظم کا وہ مرتبہ ہے, ادھر دیکھو کہ آپ کو بتا دوں, غوثیت کبریٰ کا جو منصب ہے, منصب ادھر دیکھیے, ایک ہے غوث اکبر کا منصب اور ایک ہے غوثیت کبریٰ کا منصب. یہ دو منصب یاد رکھیے, ایک ہے غوث اکبر کا منصب اور ایک ہے غوثیت کبریٰ کا منصب. غوث اکبر میرے مصطفیٰ ہیں, زور سے بولو, غوث اکبر میرے مصطفیٰ ہیں. یہ منصب میرے رسول کے پاس ہے, میرے رسول کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. یہ غوث اکبر کا منصب میرے مصطفیٰ کے پاس ہے. اور غوثیت کبریٰ کا منصب کس کس کے پاس ہے تو دھیان سے سن لو. سب سے پہلے نبی کی امت میں یہ منصب صدیق اکبر کو ملا, پھر نبی کی امت میں صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم کو ملا, فاروق اعظم کے بعد عثمان غنی کو ملا, عثمان غنی کے بعد مولا علی کو ملا, مولا علی کے بعد امام حسن کو ملا, امام حسن کے بعد امام حسین کو ملا. اسی طرح سے امام باقر, امام جعفر, یہاں تک کہ امام حسن عسکری کو ملا. اور امام حسن عسکری کے بعد, امام حسن عسکری کے بعد سے لے کر امام مہدی کے دنیا میں آنے تک, زور سے بولو, امام مہدی کے دنیا میں آنے تک, امام حسن عسکری کے بعد سے لے کر امام مہدی کے دنیا میں آنے تک اس مقدس منصب پر سرکار عبد القادر جیلانی فائز رہیں گے. یہ منصب غوث اعظم کے پاس رہے گا. اس منصب پر امام حسن عسکری کے بعد سے لے کر امام مہدی تک سرکار غوث اعظم اس منصب پر رہیں گے. لیکن جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو یہ منصب ان کو عطا کیا جائے گا. سرکار غوث اعظم کی شان وہ ہے کہ جو ولی قبل ہوئے, بعد ہوئے یا ہوں گے, جو ولی قبل ہوئے, بعد ہوئے یا ہوں گے. امام حسن عسکری کے بعد
اور غوث اعظم کی پیدائش سے پہلے، زور سے بولو، امام حسن عسکری کے بعد غوث اعظم کی پیدائش سے پہلے جو ولی قبل ہوئے، بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ سرکار غوث اعظم ایسے ولیوں میں سے ہے، ادھر دیکھو سرکار کے ایسے لختے جگر ہیں، ایسے لختے جگر ہیں، کان کھول کر سن لو کہ تمام ولیوں کے سردار اور ان کی سرداری، ان کی فضیلت، ان کا مرتبہ وہ ہے، ادھر دیکھیے، جیسے میرا رسول پیدا ہونے سے پہلے نبی بنا دیا گیا، جیسے میرا رسول پیدا ہونے سے پہلے نبی بنا دیا گیا، ایسے ہی ان کا بیٹا عبد القادر پیدا ہونے سے پہلے ولی بنا دیا گیا، پیدا ہونے سے پہلے ولی بنا دیا گیا۔ جو ولی قبل ہوئے، بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ یہ ہے غوث اعظم کی شان، سمجھے گا وہی جو ہوگا مسلمان، صاحب ایمان، سنی مسلمان، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، سنی بن کر رہنا، مسلمان بن کر رہنا، نبی کے راستے پر چلنا۔ اب آگے چلیے، 10 منٹ اور ٹائم لوں گا، لگتا ہے آپ تھک گئے۔ ارے بولیے تھکے تو نہیں ہیں؟ ارے زور سے بولو تھکے تو نہیں ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو، اور زور سے بولو۔ اچھا یہ بتاؤ، تقریر کرنے میں محنت ہے کہ سننے میں؟ زور سے بولو، اور زور سے بولو۔ کچھ لوگ بول رہے ہیں کرنے میں، کچھ لوگ بول رہے ہیں سننے میں۔ یہ دیکھیں، کچھ لوگ بول رہے ہیں سننے میں۔ یہ بتائیے، آنکھ بند کیے ہوئے سن رہے ہیں، لیکن مولانا ربانی کا پسینہ ایسے گر رہا ہے جیسے ارے بولو، پنجاب میں ابھی آپ نے دیکھا برسات برس رہی تھی، ارے بولو، جیسے پنجاب میں برسات برس رہی تھی، اسی طرح سے ہماری تقریر میں بھی برسات ہو رہی ہے۔ فرق اتنا ہے، وہاں بادل کی برسات، یہاں پسینے کی برسات، رحمت کی برسات۔ اجازت ہے جدی بولو، اجازت ہے۔ اب آخری بات، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی سڑ گئے، گل گئے، مٹی میں مل گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں۔ اور بولو کہو معاذ اللہ، اور زور سے بولو کہو معاذ اللہ، ہاتھ اٹھا کر بولو معاذ اللہ۔ بس تقریر ختم ہو رہی ہے، پھر کبھی آؤں گا، آپ جس موضوع پر کہو گے اسی موضوع پر تقریر ہوگی، لیکن آج میری تقریر کو آپ سن کر جاؤ۔ ادھر دیکھو، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے ولی مر کر مٹی میں مل گئے۔ آج کے بعد سے کوئی کہے تو سیدھے کہیے توبہ کرو، ہوش میں رہو، تم کس کے خلاف بول رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری عاقبت برباد ہو جائے۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ تم آگ سے بنے ہو کہ مٹی سے؟ ادھر دیکھیں، میں نے پوچھا کہ تم آگ سے بنے ہو کہ مٹی سے؟ کہا مولانا صاحب تو ہم تو مٹی سے بنے ہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، مٹی برابر ہوتی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ ہم نے کہا جب مٹی برابر نہیں ہے تو یہ بتاؤ تم ان کو یہ کیوں کہتے ہو کہ مر کر مٹی میں مل گئے؟ میں نے کہا بے پگلا، مٹی برابر نہیں ہے، کشمیر کی مٹی الگ ہے، ارے بولو مہاراشٹر کی مٹی الگ ہے، بولو گجرات کی مٹی الگ ہے، یو پی کی مٹی الگ ہے، بہار کی مٹی الگ ہے، بنگال کی مٹی الگ ہے، ارے بولو امریکہ کی مٹی الگ ہے، جاپان کی مٹی الگ ہے، عرب کی مٹی الگ ہے، ہر مٹی کا ارے بولو معاملہ الگ الگ ہے، مٹی برابر نہیں۔ تو جیسے زمین ارے بولو جیسے روئے زمین کی مٹی برابر نہیں ہے، ایسے آپ کے شریر کی بھی مٹی برابر نہیں ہے۔ مٹی سے آپ بھی بنے ہو، مٹی سے ہم بھی بنے ہیں، مٹی سے اللہ والے بھی بنے ہیں، مٹی سے غریب نواز بھی بنے ہیں، مٹی سے غوث اعظم بھی بنے ہیں، سارے لوگ مٹی سے بنے ہیں، لیکن مٹی میں
فرق ہے. ارے بولو, ہاتھ اٹھا کر بولو, مٹی مٹی میں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ارے بولو, مثال دوں. ارے زور سے بولو. اچھا یہ بتاؤ, آپ کے گاؤں میں جو مکان بنا ہے کس چیز سے بنی ہے؟ ارے بولو, مکان جو آپ نے بنایا ہے یا بنواتے ہیں کس چیز سے مکان بناتے ہیں؟ ارے بولو, اینٹ سے بناتے ہیں نا. ارے بولو, اینٹ سے. اگر یہاں ہو سکتا ہے پتھر سے بھی بناتے ہو اور بھی چیزوں سے, لیکن یو پی میں, بہار میں, بنگال میں, اڑیسہ میں, جھارکھنڈ میں, آسام میں, گوہاٹی میں, ارے بولیے, ہاں ہر جگہ بولو مکان جو بن رہا ہے وہ اینٹ ہی سے بنتا ہے. اور اینٹ کس چیز سے بنتی ہے؟ زور سے بولو, مٹی سے. زور سے بولو. میں نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا, جب اینٹ پکی ہوتی ہے, جلدی بولو, اینٹ خوب پکی ہوتی ہے, خوب پک جاتی ہے, بالکل ٹن ٹن ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ زور سے بولو, ٹن ٹن. اینٹ کو اینٹ میں ٹکرائیے تو اس سے گھنٹی کی آواز پیدا ہو. ارے بولو, اینٹ کو جب اینٹ سے ٹکراؤ تو گھنٹی کی آواز پیدا ہو. وہ اینٹ خوب پکی ہوتی ہے. ایسی اینٹ کو زمین میں 100 برس دفن کر دو, 200 برس دفن کر دو, 500 برس دفن کر دو, 1000 برس دفن کر دو, لیکن پھر جب نکالو گے تو ویسے ہی اینٹ نکلے گی. ارے زور سے بولو, 100 برس نہیں, 200 برس نہیں, 1000 برس دفن کر دو, لیکن ویسے ہی اینٹ نکلے گی. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, اینٹ تو مٹی سے بنی ہے. ارے زور سے بولو, اینٹ تو مٹی سے بنی ہے. 100 برس ہو گئے, زمین نہیں کھائی. 200 برس ہو گئے, زمین نہیں کھائی. 300 برس ہو گئے, زمین نہیں کھائی. 500 برس ہو گئے, زمین نہیں کھائی. 1000 برس ہو گئے, زمین نہیں کھائی. آپ کہو گے مولانا ربانی, زمین اس لیے نہیں کھائی کہ وہ اینٹ پک چکی ہے, وہ مٹی پک چکی ہے. جب اینٹ پک جاتی ہے, مٹی پک جاتی ہے, تو وہ بے خوف ہو جاتی ہے, اسے مٹی نہیں کھاتی. اے مسلمان ادھر دیکھو, جیسے اینٹ زمین کی مٹی جب پک جائے تو بولو زمین نہیں کھاتی, اسی طرح جب اللہ والے اپنے بدن کی مٹی کو اللہ کے عشق کی آگ میں پکا دیتے ہیں تو اس کو بھی مٹی نہیں کھاتی, بلکہ بولو مٹی کھانے سے شرماتی ہے, کیونکہ اللہ والوں نے اپنے بدن کی مٹی کو اللہ کے عشق کی آگ میں پکا دیا ہے, اللہ کے عشق میں فنا کر دیا ہے, اللہ کے عشق کی آگ میں پختہ کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب تک زمین پر زندہ ہے تب بھی زندہ ہے, اور جب دنیا سے چلے گئے تو قبر میں بھی زندہ ہے, اور قیامت میں بھی زندہ اٹھائے جائیں گے. یہ تو دنیاوی بات ہو گئی جو میں نے آپ کو سمجھایا, لیکن اب حدیث سناتا ہوں. اللہ کے ولی ادھر دیکھو, اللہ کے ولی صرف قبر میں زندہ نہیں, قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں, اذان بھی ہوتی ہے, قرآن بھی پڑھتے ہیں. زور سے بولو, قرآن بھی پڑھتے ہیں, اذان بھی ہوتی ہے, نماز بھی ہوتی ہے. وہ ساری حدیثیں میرے پاس ہے, لیکن ایک حدیث سناؤں گا. ارے بولو, حدیثیں سارے ہیں, ساری حدیثیں ہیں, لیکن صرف ایک حدیث سناؤں گا, ایک ہی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اجازت ہے تو حدیث سناؤ, لیکن ایسے نہیں سناؤں گا. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو, ترمذی شریف جلد ثانی باب فضائل القرآن صفحہ نمبر 117, صفحہ نمبر 117. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ضرب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب انه قبر ففيه انسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ضربت خطاي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر ففيه إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فقال عليه السلام هي المانية المنجية تنجيه من عذاب القبر. زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. اجازت ہے, تھکے تو نہیں,
बस हदीसें बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन मैं भी थक चुका हूं, आप भी थक चुके हैं। बस इस हदीस को सुनिए। ये हदीस कहाँ है, जल्दी बोलो। तिरमिज़ी शरीफ, जिल्द नंबर कितना, जल्दी बोलो। जिल्द नंबर 2 और पेज नंबर कितना, जल्दी बोलो। 117। अरे जोर से बोलो। 117। और जो कहते हैं अल्लाह के वली मिट्टी में मिल गए, उनके लिए है खतरा। अरे बोलो, ये पेज नंबर 117 उनके लिए है हाँ खतरा, क्योंकि उनका मुंह बंद हो जाएगा। वो लोग अल्लाह के वली के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे, वो भी तौबा करेंगे अगर अल्लाह ने हिदायत दी है तो। और अगर हिदायत नहीं मिली है, किस्मत में जहन्नमी होना लिख दिया है, तब तो गुलाम रब्बानी की तकरीर नहीं, लाखों मौलाना की तकरीर भी असर नहीं करेगी। मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, इधर देखिए, 2 मिनट की बात, 2 मिनट बस, बच्चे को बैठाइए। सब्ज रंग, ये देखिए, हाँ ये देखिए, उसको पेशाब बहुत तेज लगी। हाँ हमें मालूम है, उसको इस्तिंजा की बहुत सख्त जरूरत है, इसलिए नहीं बैठा। उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि जिस काम के लिए जा रहा हूं वो काम यही हो जाए। तो बेचारा जा रहा, उनको जाने दो। माशाअल्लाह एक आदमी गया है, वो जरूरत से गया। माशाअल्लाह आप लोग बैठे हैं, बस तकरीर खत्म। इस हदीस को सुन लीजिए, मतलब सुन लीजिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बास सहाबा जिहाद के मौके से बाहर तशरीफ ले गए। कहां तशरीफ ले गए, जोर से बोलो। बाहर। जब बाहर गए तो वहां अपना खीमा लगाने लगे। क्या लगाने लगे? खीमा। खीमा समझ रहे हैं? अरे बोलो, अपना खीमा लगाने लगे। सब समझ रहे हैं? अपनी जुग्गी बनाने लगे, अपनी झोपड़ी बनाने लगे, जुग्गी बनाने लगे, खीमा बनाने लगे। जहां पर खीमा लगा रहे थे, उनको पता नहीं था कि यहां पर किसी की कब्र है। यहां पर किसी की कब्र है, उनको पता नहीं था। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि कि जहां पर खीमा लगा रहे थे, पहले से मालूम न था, पहले से जानकारी न थी, पहले से पता न था यहां पर कोई कब्र मौजूद है। जमीन बिल्कुल बराबर, जमीन बिल्कुल हमवार, कब्र का नामो निशान नहीं। लेकिन जैसे खीमा लगाने लगे, अचानक एक कब्र जाहिर हुई। उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था, झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, कुरान के सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। सहाबा परेशान होकर नबी की बारगाह में हाजिर हुए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, पहले से मालूम न था, पहले से जानकारी न थी, पहले से पता न था यहां पर किसी की कब्र मौजूद है। जमीन बिल्कुल बराबर, जमीन बिल्कुल हमवार, कब्र का नामो निशान नहीं। लेकिन जैसे खीमा लगाने लगे, अचानक एक कब्र जाहिर हुई। उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था, झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, कुरान के सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। इतना सुनना था, नबी ने इरशाद फरमाया, हे यलमानियतुल मुंजियतो तुंजीहि मिन अज़ाबिल कब्र। ओ सहाबा, कुरान पाक में सूरह मुल्क वो सूरा है। ओ सहाबा, कुरान पाक में सूरह मुल्क वो सूरा है कि जो बंदा हमेशा पढ़ा करेगा, अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर अब खत्म। इस हदीस से 2 बातें मालूम हुई। एक बात तो ये मालूम हुई कि जो बंदा, इधर देखिए, जो बंदा कुरान के सूरह मुल्क को हमेशा पढ़ेगा, अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। और दूसरी बात ये मालूम हुई, इधर देखिए, जो बंदा कुरान के सूरह मुल्क को 24 घंटे में एक मर्तबा, चाहे फजर बाद,
چاہے سونے سے پہلے، زور سے بولو فجر بعد چاہے سونے سے پہلے اگر ڈیلی ایک مرتبہ سورہ ملک پڑھا کرے گا تو عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ سڑتے گلتے نہیں، زندہ رہ کر قبر میں قرآن پڑھا کرتے ہیں، زندہ رہ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی قبر میں نماز بھی پڑھا کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی شان یہ ہے جب تک زمین پر رہے بولو تب بھی زندہ، اور جب زمین کے اندر چلے جائیں تو بھی زندہ، ہندوستان میں ہو تو بھی زندہ، اور اپنے قبرستان میں ہو تو بھی زندہ۔ جہاں جہاں ولی کا مزار ہے وہاں بولو ہر طرح کی بہار ہے، اور وہاں کی فضا مشک بار ہے، تو بولو وہاں کی فضا مشک بار ہے۔ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس قبرستان میں ایک اللہ کے ولی کا آستانہ، اور ایسے چھپے ہوئے بے شمار اللہ کے ولی ہیں۔ ادھر دیکھیے، جہاں ولی کا مزار ہوتا ہے وہاں کا ہر ذرہ مشک بار ہوتا ہے، زور سے بولو، اور وہاں کا مسلمان، زور سے بولو، وہاں کا مسلمان خوشحال ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، آباد رکھے، اللہ آپ کو جہاں رکھے خوش رکھے، سلامتی عطا فرمائے، آپس میں رہے تو مل جل کر رہے، لڑائی نہ کرے۔ اور جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں یہ دور فتنے کا ہے، ہاتھ اٹھا کر بولو یہ دور فتنے کا ہے۔ کسی کے بہکاوے میں نہ آئے، سوچ سمجھ کر اپنا قدم اٹھائیں، پھوک پھوک کر کے قدم رکھیں، کسی کے ورغلانے پر آپ ہرگز ہرگز بہکے نہیں۔ جہاں رہے اپنے نبی کے راستے پر چلے، سچا پکا مسلمان بن کر رہے، نماز کی پابندی کرے، غلط راستوں سے بچے، شراب جوا سٹا سے دور رہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، جلسے کو قبول فرمائے، میرا آنا، آپ کا آنا، سب کا آنا قبول فرمائے۔ اگر میری تقریر آخری ہے تب تو کوئی بات نہیں، اور اگر میرے بعد بھی کوئی باقی ہے، کیا باقی ہے؟ نہیں باقی ہے تو آئیے سلام پڑھ لیجیے، جلدی کھڑے